برمی مافیا جو کہ تھائی لینڈ سے آپریٹ کیا جاتا ہے، اس کے ہتھے چڑھنے والے جن صاحب کا پورا تذکرہ آپ کے سامنے ابھی کیا گیا ہے، اس وقت محمد فہیم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور فہیم کی کہانی، فہیم کی زبانی سننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فہیم، کیا ہوا، کیا کرنے گئے تھے، کڈنیپ کیسے ہوئے، ایک ملک سے اغوا کر کے آپ کو برما کیسے لگیا گیا، برما لے جا کر آپ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا؟ برائے کرم یہ تمام چیزیں بتائیے تاکہ جو پاکستانی وہاں پر پھنسے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم کیا، آپ کے والد نے آپ پر ایک بار بھیجنے کے لیے پیسے بھرے، پھر اس سے زیادہ پیسے آپ کو واپس منگوانے کے لیے، ہمیں بتایا گیا تقریباً 30 لاکھ روپے آپ کو صرف واپس بلانے کے لیے دینا پڑا ہے مختلف مد میں۔ تو کیا ہوا، کیا کرنے گئے تھے، آپ کی کہانی، آپ کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک بڑی فیملی میں دوبارہ لا کے مجھے بٹھا دیا ہے۔ سوال یہی، آپ کو سرکار واپس لائی ہے نہیں میں یا آپ کی فیملی؟ فیملی، گورنمنٹ کہیں نہیں تھی؟ گورنمنٹ نہیں تھی۔ اچھا جی۔ تو دوسری بات یہ کہ میں یہاں سے نا تھائی لینڈ وزٹ پہ گیا تھا، تو ایز پاپا نے کہا تھا کہ پاپا کے ایک دوست ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ایک بیٹا ہے، وہ پہلے جا چکا تھا برما میں، کام کر کے آیا تھا، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں اس کے بارے میں کہ وہ کام کر کے آیا ہے کہ نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو پاپا نے مجھے یہ کہا تھا کہ لڑکے سے مل لو، تو پھر ہم آگے جو بات ہے نا وہ چلاتے ہیں، آگے جو ویزے کی ہے یہ وہ جو بھی ہے، جو ایجنٹ ہے اس سے مل، جی اس سے مل لیں، ٹھیک ہے۔ تو پاپا مجھے لے کے گئے اس لڑکے کے ساتھ ملوانے، میں نے ملا احمد، اس کا نام، کہاں کا ہے؟ وہ فیصل آباد کا ہے، کوہ نور سٹی کا، فیصل آباد بسم اللہ چوک کے پاس رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مجھے یہاں سے جب میں نے مل لیا، اس نے ساری مجھے ڈیٹیل وغیرہ، جو ڈیٹیل بتائی تھی وہ جھوٹی تھی۔ اچھا، جو اس نے مجھے جس طریقے سے مجھے گائیڈ کیا تھا، لیکن وہ جو گائیڈنس تھی وہ بالکل رانگ تھی۔ کیا تھا کہ آپ وزٹ پر جائیں گے اور وہاں پر جا کر آپ کو ملازمت مل جائے گی؟ جی۔ ملازمت کس کمپنی میں بتائی؟ ملازمت اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ کو نا ایک کال سینٹر میں لے کے جایا جائے گا، کمپنی کی رہائش ہوگی، کھانا پینا کمپنی کا ہوگا، ٹکٹ کمپنی کی ہوگی، سب کچھ کمپنی کا ہوگا، آپ کو ایئرپورٹ سے بھی کمپنی پک کرے گی، آپ کو جو آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہے وہ بھی کمپنی ہی کروائے گی، لیکن یہ سب کچھ رانگ ہے، سب کچھ غلط ہے، وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جب میں تھائی لینڈ پہنچا، پہلے تو بینکاک، تھائی لینڈ جانے کا سارا بندوبست اس نے کیا؟ جو ویزا تھا وہ میں نے امبیسی سے لگوایا، ٹکٹ ہم نے، ٹکٹ کے پیسے بھی، جی وزٹ ویزا، ٹھیک ہے، کیونکہ تھائی لینڈ امبیسی میں جب دوسرا تھائی لینڈ کہہ رہا ہوں، اسلام آباد امبیسی جب میں انٹرویو دینے کے لیے گیا تھا، تو وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے ایک پراپر انٹرویو لیا جس کے مطابق آپ کو ویزا دیا جاتا ہے کہ آپ نیکسٹ کنٹری میں وزٹ کے لیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ لیکن آپ کی بھی نیت یہی تھی کہ آپ نے وزٹ کے بہانے وہاں جائے کام کرنا ہے؟ جی، اسی وجہ سے آپ ان کے ہتھے چڑھ گئے۔ پھر جی، تو جب میں وہاں پہ پہنچا، پتایا ایئرپورٹ تھائی لینڈ کا، جب پتایا ایئرپورٹ، اچھا جی، تو جب میں وہاں پہ لینڈ ہوا، تو جب میں نے ان کے امیگریشن کروانی تھی، تو آئی تھنک ایک لائن لگی ہوتی ہے، تو سٹیپ بائی سٹیپ امیگریشن کرواتے ہیں، تو میں کافی پیچھے کھڑا ہوا تھا، تو وہاں کا جو تھائی کا جو بندہ تھا امیگریشن والا، اس نے مجھے پکڑا ہے بازو سے، اس نے مجھے بازو سے کچھ اس طرح کا پکڑا ہے کہ وہ جو اس کے ناخن تھے نا وہ میرے بازو کو لگ رہے تھے، یعنی کہ اس طرح اس نے اس قدر مجھے یعنی کہ نوچا ہوا تھا، زور سے پکڑا ہوا تھا، اور وہ مجھے نا ایک خفیہ سا روم ہے وہاں پہ لے گیا، جیسے کہ فار ایگزامپل کوئی بندہ پکڑتے ہیں امیگریشن والے، یہ ہو گیا چرچ وغیرہ اس طرح کی جو پکڑتے ہیں نا، یہ والا، وہاں لے گئے، تو وہاں اس نے مجھے سمپل سی ایک بات کی ہے کہ آپ کا پاسپورٹ کدھر ہے، تو میں نے اس کو پاسپورٹ دیا، اس نے مجھ سے کوئی کوسچن نہیں کیا، اس نے کچھ نہیں پوچھا، اس نے سٹیمپ پکڑی ہے، اس سٹیمپ لگائی ہے پاسپورٹ پہ، سٹیمپ لگانے کے بعد اس نے پاسپورٹ مجھے دیا ہے، اور مجھے پھر اسی طرح جیسے مجھے پہلے پکڑ کے لے کے آیا تھا ویسے ہی پکڑا اور گاڑی میں دھکیل دیا۔ اچھا، اس نے آپ کو سارا سسٹم بریچ کروا کے اس نے آپ کو فاسٹ ٹریک کروا کے ایئرپورٹ سے نکال دیا؟ جی، ایئرپورٹ سے نکال دیا، یعنی وہ آپ کے جس مافیا کے ہتھے آپ چڑھنے جا رہے ہیں وہ ان کا اعلی کار تھا، اور تھائی ایئرپورٹ پر کام، تھائی ایئرپورٹ پہ ہی، اور 10 سے 15 منٹ مجھے گاڑی میں بٹھایا گا، گاڑی ان کی ہوتی ہے وہ آٹومیٹک ہے، لاک تھی ان کے پاس، تو چابی تھی وہ لوگ، ابھی تک آپ کو نہیں پتا، آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ کمپنی لے کے جا رہی، اور کمپنی دا بڑا اثر ہے جناب، انہیں ایئرپورٹ جو میرے فاسٹ ٹریک کرا رہے ہیں۔ جی، تو وہ تقریباً کوئی 10 سے 15 منٹ بعد اس نے مجھے پھر نکالا گاڑی سے، اور مجھے کہتا ہے اسی بندے نے، اور مجھے کہتا ہے کہ اپنا لگیج بتاؤ، آپ کا لگیج کون سا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لگیج کافی دیر بعد آتے ہیں، بیلٹ پہ آ گیا ہوا، جی، تو جب لگیج میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا یہ میرا لگیج ہے، اس نے پھر ایک اور بندہ جو ٹیکسی والا تھا اس کو بلایا اندر،
एयरपोर्ट के अंदर, और उसने मुझे फिर पकड़ा है और दूसरा गाड़ी में डाला है, और जो मेरा सामान था वो उन्होंने पीछे डिक्की में रख दिया। ठीक है, तो मेरे साथ बैठ गया, तो उसने कहा कि पासपोर्ट दो। वही शख्स। ठीक है, उसकी कोई तस्वीर है आपके पास? जी, मैंने तस्वीर है मेरे पास। ठीक है, अगर वो आप बताएंगे तो स्क्रीन पर चल रही होगी। जी जी। तो वो तस्वीर, जब उसने मुझे कहा कि अपना पासपोर्ट दो, मैंने उसको अपना पासपोर्ट दिया। वो इमिग्रेशन वाला नहीं, वो टैक्सी वाला जो ड्राइवर था। ओके, ठीक है, तो उसने मेरी पिक्चर ली है, उसने मेरी पिक्चर ली है, उसके बाद मेरे पासपोर्ट को स्कैन किया है, और स्कैन करने के बाद उसने कंपनी में, यानी कि थाई ज़ुबान में, मेरे पास ट्रांसलेटर था, मैंने ट्रांसलेट ओपन किया हुआ था, क्योंकि मुझे मेरे जो एक कज़न हैं, तयाबू के बेटे, उन्होंने कुछ समझाया हुआ था कि उनको पता नहीं था कि अगर जहाँ भी कहीं जाना हो तो अपना ना ट्रांसलेटर ऑन कर लेना, ताकि तुम्हें पता हो तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रही है क्या नहीं। वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करना शुरू करता है ट्रांसलेटर? नहीं ऑटोमेटिक नहीं, उनका एक ग्रुप बना हुआ है। अच्छा, ठीक है, उन्होंने गाड़ी के अंदर ही फ़ोन यानी कि अटैच किया हुआ है, जैसे हम उबर वगैरह, क्रीम वगैरह चलाते हैं ना, तो फ़ोन अटैच होता है। ठीक है, तो वो वहीं पे। अब उसने आपका किया, उसके बाद क्यों? वो जब पासपोर्ट उसने स्कैन किया और मुझे ले गया, उसने कहा कि लास्ट टाइम अपनी फैमिली के साथ बात कर लो। हाँ जी। तो वहीं पे मुझे थोड़ा सा शक हो गया था कि ये 2 नंबर कंपनी है कुछ, यानी कि गड़बड़ है इसमें। तो मैंने घर में कॉल की, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने पापा को कॉल की, इन्होंने अटेंड नहीं की, क्योंकि वो जॉब दूसरा काम करते हैं इधर फैसलाबाद में, रिहाइश हमारी इधर है, फैसलाबाद में वो काम करते हैं। तो वो घर आए थे तकरीबन 12 बजे, और वहाँ का टाइम था 2 बज रहे थे, क्योंकि थाईलैंड 2 घंटे आगे। तो जब 2 से 3 घंटे का सफ़र मैंने तय किया, तो मैंने कॉल घर की, तो वो जो साथ मेरे बैठा हुआ था, उसने कोई हथियार था वो मेरे यहाँ पे रख दिया, कंपनी के बारे में कोई चीज़ शेयर नहीं करनी। अच्छा, हाँ जी। और वो ट्रांसलेटर वो भी ऑन करके बैठा हुआ है? वो भी बैठा हुआ था, उसने ऐसे लगाया हुआ चले कि आप घर के जी जी। अच्छा, तो कंपनी के बारे में कुछ नहीं बताना, जो हम यहाँ पे मौजूदा करंट सिचुएशन है उसके बारे में कुछ नहीं बताना, अपनी फैमिली से बस यह कहो कि मैं ठीक ठाक पहुँच चुका हूँ। तो मैं रूम में जाके घर वालों से यानी कि दोबारा तफसील से बात करता हूँ। तो मुझे तो पता नहीं था कि ये क्या है क्या नहीं, मुझे तो बस एजेंट ने यही कहा था कि आपकी जो कंपनी है ना वो थाईलैंड के अंदर है, नॉट अब बर्मा के अंदर नहीं है। मुझे बर्मा का उसने कुछ जिक्र भी नहीं किया, थाईलैंड के अंदर उसने कहा था, बीच के पास है बताया, यानी कि मेरे जो होटल रूम बुकिंग है ना उसके ऊपर लिखा हुआ था 8.5 किलोमीटर, यानी कि एयरपोर्ट से इतने दूर आपका होटल है, 8 किलोमीटर दूर इतना होटल है। आपने वहाँ पे 10 दिन स्टे करना है। वो मेरे पास सारा कुछ पड़ा हुआ है, पिक्चर्स वगैरह, ये वो बुकिंग भी पड़ी हुई है, टिकट्स भी पड़ी हुई हैं। 4 घंटे की मुसाफत चल रही, 4 घंटे मैंने सफ़र किया, 4 घंटे मैंने सफ़र किया। वहाँ पे मैंने ना, मेरे कज़न का फ़ोन है, मुझे कहता है कि किधर है तुम? मैंने कहा मैं थाईलैंड पहुँच चुका हूँ और जा रहा हूँ। नहीं, फ़ोन नहीं था छीना, फ़ोन मेरे पास ही था। तो मुझे कहता है कि यहाँ पे तेरे आसपास कौन है? मैंने कहा एक ड्राइवर और एक मेरे साथ बैठा हुआ है। तो उसने कहा वो सुन तो नहीं रहा। 2 बंदे आपके साथ थे? जी, 2 बंदे थे। तो उसने कहा सुन तो नहीं रहा। मैंने कहा उनको पंजाबी ज़ुबान समझ नहीं आती। तो उसने कहा कि साइड पे होकर ना मेरी कॉल सुन ले। फिर उसने मुझे ऑडियो कॉल की। पहले मैं घर वालों के साथ वीडियो कॉल कर रहा था, तो फिर उसने मुझे ऑडियो कॉल की। उसने मुझे सारा बायोडाटा समझाया। तो फिर उसको मैंने बोला कि ड्राइवर को बोला, मैं स्टॉप द कार, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिला दे। तो उसने रात तकरीबन कोई 3:30 बजे का टाइम था वहाँ का। तो लेकिन 2 बजे तो आपका जहाज लैंड किया? नहीं, 9 बजे लैंड किया, 9 बजे लैंड किया। तो वो अंदर गए हैं कुछ मार्ट से चीज़ें लेने, दोनों ही चले गए हैं, वो ड्राइवर भी और जो साथ में बैठा था। आपको नहीं पता? मुझे नहीं था पता, नहीं मुझे नहीं था पता। तो मुझे कज़न ने बोला कि भागो। मैं वहाँ से गाड़ी से निकला हूँ और एक जो बंदा था वो देख रहा था मुझे नहीं था पता कि वो मुझे देख रहा है। तो जब मैं गाड़ी से निकला हूँ, दरवाज़ा मैंने ओपन किया तो मैं थोड़ा सा साइड पे होने लगा, उसने पीछे से मेरे सर पे कोई चीज़ मारी। मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज़ है, मैं नीचे गिर गया। तो उसके बाद उन्होंने गाड़ी से ना इतना सा एक स्प्रे सा निकाला, वो मेरे ऊपर 2 दफ़ा यानी कि स्प्रे किया। और मैं ऐसे हूँ कि एक डिस्पोजेबल पर्सन बैठा हूँ, ना इधर देख सकता हूँ ना इधर देख सकता। होश में आप हैं, होश में आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मेरे मोबाइल, इवन के मेरा जो पावर बैंक है वो भी, और पासपोर्ट भी, वो सारा कुछ निकाल लिया। पर्स भी निकाल लिया था मेरा, जिसमें मेरे पर्स, आईडी कार्ड और उसके बाद एटीएम कार्ड, ये वो सारा कुछ था। तो आगे 3 से 4 चेक पोस्ट आती हैं थाई की, जो जैसे चेक होती है थाईलैंड के अंदर ही। ठीक है। तो टूल प्लाजे के बिल्कुल साथ साथ ना 2 से 3 चेक पोस्ट आती हैं। तो उनके बंदे खुद के वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, वो जो कंपनी है, इसी माफिया के बंदे उसी यानी कि चेक पोस्ट के जो इंटर है ना वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। ठीक है। तो वो जो उन्होंने मेरा पासपोर्ट निकाला है, उन्होंने ऐसे पासपोर्ट दिखाया बाहर
और वो क्रॉस करते रहे, गो गो गो, सुनाई दे रहा था, यानी कि मैं रिस्पॉन्स नहीं था कर रहा था, सुनाई दे रहा था, तो गो गो की आवाज़ आ रही थी, गो गो ही हो। और जब मैं लास्ट चेक पोस्ट गुजरा हूँ, उसके बाद आगे ना वो माउंटेन स्टार्ट हो गई, जंगल हैं इस साइड पे, जंगल्स हैं, माउंटेन ही है, वो ही स्टार्ट हो गई। तो तब मुझे होश आया, तो तब मैंने, यानी कि वो मेरे साथ वाला बंदा था वो नहीं था। दिन अभी नहीं हुआ? दिन नहीं हुआ अभी, वो मेरा ख्याल है 4:43 का टाइम था उधर का रात के। तो जब मुझे होश आया, मेरे साथ वाला जो था वो नहीं था बैठा हुआ, सिर्फ एक ड्राइवर था, गाड़ी चल रही? गाड़ी चल रही। और मेरा ख्याल है मे भी शायद चेक पोस्ट पे एक बंदा उतर गया हो, मुझे कोई आइडिया नहीं। अच्छा जी, फिर? तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा वेयर आर यू, उसने कहा मेजोर सिटी। तो फिर मैंने उसको बोला मुझे मोबाइल दे दें, उसने मुझे मोबाइल दिया। मैंने मेजोर सिटी के बारे में सर्च किया, मैंने मेजोर सिटी के बारे में जब सर्च किया तो उन्होंने थाईलैंड का ही सिटी बता रहा था कि हम थाईलैंड के अभी अंदर ही हैं, अभी हम किसी और, गूगल मैप देख, हाँ जी, कहीं और नहीं जा रहे। हाँ। तो जब मेजोर सिटी में पहुंचा हूँ तो होटल की जो बुकिंग थी ना, वो होटल नहीं था, कोई और होटल था। उसकी बिल्कुल कोने के ऊपर खड़ा उसने गाड़ी, यानी कि ऊपर खड़ी की है, और ऊपर से कोई एक और गाड़ी आई है, गाड़ी चेंज की है। अच्छा। और उसने पैसे वगैरह दिए। कितनी गाड़ियाँ टोटल चेंज हुई? टोटल गाड़ियाँ 7 चेंज हुई। इन 7 गाड़ियों के चेंज होने के बाद आप पहुंच गए रिवर पे? रिवर पे पहुंच गया। रिवर पे क्या हुआ? रिवर पे ये क्या हुआ, रिवर पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने उनको बोला है कि मुझे ना दरिया क्रॉस नहीं करना। और ये दरिया बॉर्डर है? बॉर्डर के बिल्कुल साथ है, दोनों मुल्कों के दरमियान? दोनों मुल्कों के साथ। और दरिया से तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर की मुसाफत पे आगे लास्ट थाईलैंड की जो मेजोर सिटी की है ना, वो चेक पोस्ट है। उसके बाद आगे बर्मा? ठीक है, आपको ये वो गूगल मैप से पता? हाँ जी, वो चेक पोस्ट से नहीं लेके गए, उन्होंने यू टर्न लेके गलियों से लेके गए। अच्छा जी। जो गलियां जाती हैं वहाँ पे एक डिस्पोजेबल टाइप ना एक दरवाज़ा है, यानी कि हम लोग समझते हैं कि दीवार है, लेकिन वो दीवार नहीं है। वो जो बंदे प्रोफेशनली है ना, उनको पता है कि ये दरवाज़ा है, कि जहाँ से आगे जंगल स्टार्ट हो रहा है, बर्मा स्टार्ट हो रहा है। तो जब उन्होंने मुझे इंटर किया, उन्होंने दूसरा एक ने मेरा सामान उठाया और 2 बंदे मेरे पीछे चल रहे थे। ये वीडियो में जो सामान उठाकर जंगल में नजर आ रहा है बंदा, वो आपका सामान? वो मेरा सामान उठा के चल रहा है, और मैंने ना यहाँ पे रख के ना वीडियो बना रही है। वो नीचे ना जिसको हम बोलते हैं, वो जो रेंगते हैं जिससे हम मछली वगैरह पकड़ते हैं ना, तो वो नीचे रेंग रहे थे। तो वो ना यानी कि पैंट से यहाँ तक आ गया, तो वो उसने ना मेरी यानी कि कटी की, तो काफ़ी यानी कि मेरे पेन हुआ। तो जो मैं मोबाइल से बना रहा था ना वीडियो, तो मोबाइल मेरा ऊपर हुआ, तो पीछे वाले ने देख लिया, वो जो 2 बंदे थे, उन्होंने फिर मेरे सर पे वार किया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि दरिया उन्होंने कैसे क्रॉस करवाया मेरे से, मुझे उठा के लेके गए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं। मेरा सारा सामान उनके पास था। आगे आप पहुंच गए बर्मा, अब आपको होश? बर्मा पहुंच गए? बर्मा अभी भी होश नहीं था। उन्होंने मुझे ना बैठाया एक स्टूल पे बैठाया, और मेरे जो दोनों हाथ हैं वो नीचे हैं, और मैं झुका हुआ हूँ, जैसे हम लोग रुकू में जाते हैं ना नमाज, वैसे मैं झुका हुआ हूँ। तो उन्होंने ना मेरा ही बेल्ट उतारा है, मेरा ही बेल्ट उतार के, और वो जो दरिया है उसमें पानी में गीले करके यानी कि मेरी कमर पे मारे हैं कि इसके निशान ना पड़े, कि मेंटली इसको टॉर्चर करते हैं हम लोग। तो ना उन्होंने मुझे मोबाइल दिया है, सारा कुछ मेरे से छीन लिया है। वो जब बेल्ट उन्होंने मेरी कमर पे मारे हैं, तो मुझे नहीं पता कि कितने मारे कितने नहीं। जब होश आया तो उससे 2 से 3 मिनट बाद ना कंपनी की गाड़ी आई है, लास्ट वन गाड़ी। वैन टाइप नहीं, दूसरा प्राडो थी, V8। उसमें बॉस आया, वो बॉस खुद लेके जाता है वहाँ से, वो चाइनीज बॉस, नजर भी ये तस्वीरों में हाँ जी, वो बॉस खुद लेके जाता है बंदे वहाँ से, बर्मा के दरिया से। अच्छा। जब आप रिवर क्रॉस कर लेते हैं, वहाँ से कंपनी का कोई और पर्सन नहीं आता, सिर्फ एक बॉस ही आता है जो जिसकी कंपनी है, वो खुद ही लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंपाउंड बहुत ज्यादा, 900 कंपाउंड है। हाँ जी, और हर कंपाउंड का 900 कंपाउंड में तकरीबन कितना आदमी फंसा हुआ है? हमारे जो अंडर है वो तो है 300, जहाँ मैं था वहाँ पे 300 कंपाउंड थे, वहाँ पे 4 से 5 हज़ार बंदा है। उनमें बांग्लादेश भी है, 900 में पता नहीं कितना। हाँ जी, वो पता नहीं कितने हैं। उनमें बांग्लादेश भी हैं, श्रीलंकन भी हैं, उसके बाद इथोपियन है, साउथ अफ्रीका है, और चाइनीज़ है। और वहाँ पे किसी को मोबाइल नहीं है, अलाउ नहीं है सिवाय चाइनीज़ के। अच्छा। वहाँ पे जितने भी चाइनीज़ बैठे हुए हैं, चाइनीज़ काम कर रहे हैं, इवन के जैसे आम सेलमैन भी काम कर रहे हैं ना, उनको भी मोबाइल अलाउ है। अच्छा जी, वहाँ पर काम क्या लेने, ये इतनी प्रैक्टिस और इतनी हैजल उठाने की वजह क्या चाहते होते हैं वो आपसे काम करवाते, हराम काम करवाते, स्कैमिंग करवाते, आपको कोई प्रैक्टिस नहीं करवाते। यानी कि यहाँ से बताया जाता है कि आपको 2 महीने, मुझे लूटना ही नहीं आता, मुझे स्कैम करना ही नहीं आता, मुझे कुछ सिखाया, फिर आपको करंट लगाते हैं, आपको एक काल कोठरी में ले जाते हैं,
کال کوٹری میں لے جا کے آپ کو آپ کی جو شرٹ ہے وہ اتار لیتے ہیں, آپ کی پینٹ اتار لیتے ہیں اور آپ کو ٹارچر کرتے ہیں, بہت برے والا ٹارچر کرتے ہیں. اور تقریباً یہ اتنا صحیح روم ہے جس سیشن میں ہم بیٹھے ہوئے, اتنا صحیح روم ہے, اور روم کے تقریباً کونے میں پوٹ باندھے ہوئے ہیں, سور باندھے ہوئے ہیں. اچھا, سور باندھے ہوئے ہیں زندہ والے, کہ اگر آپ نہیں کام کریں گے, اب کرنٹ سے بھی آپ کو نہیں فرق پڑے گا تو ہم لوگ آپ کو ان کے آگے ڈال دیں گے. تو کسی کو کبھی انہوں نے ڈالا بھی نہیں, وہ یعنی کہ پکانے کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, یعنی کہ ان کو ذبح مار کے ان کو ان کے گوشت وغیرہ کھاتے ہیں وہاں پہ. یہ چیز وہاں پہ پکتی ہے, جو چائنیز وغیرہ جو باقی لوگ دوسری کنٹریوں کے ہیں وہ کھاتے ہیں. آپ نے کتنے دن کام کیا اس اسکیمنگ کا وہاں پہ؟ میں نے وہاں پہ 1.5 مہینے میں وہاں پہ رہا ہوں. پہلے تو 7 دن انہوں نے مجھے ایک نا کال کوٹری میں رکھا, کوئی آپ کو کام نہیں؟ کوئی کام نہیں ہے, موبائل وغیرہ کچھ بھی نہیں, میرے جسم پہ کوئی شرٹ بھی نہیں تھی. اچھا جی, ایک پینٹ تھی بندھی ہوئی اور شرٹ کچھ بھی نہیں تھی, بنین بھی نہیں تھی, اور جو پانی ایک بالٹی سی پڑی ہوئی تھی جس میں نا ہاٹ واٹر تھا, اس میں بیلٹ بھی ہو کے وہی جو میرے والا بیلٹ ہے وہی میری کمر پہ مارتے تھے روز. ہاں جی روز, کہ اس کو مینٹلی طور پہ نا ویسے ہی پاگل کر کیا نہ مانے. ہاں جی, اچھا جی. کہنا نہ بھی مانے. یہ ہوتا تھا کہ مائنڈ پہ آپ کو اگر آپ واپس بھی جاتے ہیں نا تو آپ کچھ بتانے کے لائق نہ رہو, اس طرح کا وہ ٹارچر کرتے ہیں. اور کرنٹ جو لگاتے ہیں نا وہ آدھا پونا گھنٹہ, یہ نہیں کہ 5 منٹ 2 منٹ لگا لیا, آدھا پونا گھنٹہ کرنٹ لگاتے ہیں, لگتا رہتا. یہ وہ کنٹرولڈ کرنٹ ہے نا؟ ہاں جی, کنٹرول مرے نا وہ گن سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب 7 دن گزرے ہیں تو مجھے نا انہوں نے نا نکالا اس کال کوٹری سے, نکال کے مجھے نا ایک سیف یعنی کہ ایک روم میں پہنچایا جہاں پہ ایک VIP روم جس کو بولتے ہیں, AC لگا ہوا ہے, بیڈ ہے. اس کے بعد انہوں نے مجھے چپل دی ہے, اس کے بعد برش وغیرہ, ٹوتھ پیسٹ, یہ سارا یعنی کہ اکوپمنٹس مجھے دیے ہیں کہ آپ ساری چیزیں بہتر ہوں, ساری بہتر ہوئی. وہ اس لیے کہ آپ کے پاکستانی 2 وہ کشمیر والے وہ آ رہے ہیں, 2 پاکستانی اور آ رہے ہیں, کہ آپ اس کو ان کو نہ بتاؤ کہ ہم یہاں پہ یہ سلوک کرتے ہیں جن کو کام نہیں آتا. اب کتنے دن آپ نے وہاں پہ کام؟ میں نے کام 1.5 مہینہ میں وہاں رہا ہوں. کیا 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 اس میں؟ وہاں پہ وہی کام اسکیمنگ والا ہی کیا. کس قسم کا اسکیم ہوتا ہے؟ اسکیم وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ID دی جاتی ہے, ایک فیمیل کی ID دی جاتی ہے, لڑکی کی, اور وہ لڑکی یعنی کہ UK کی برمنگم کوئی پریزیڈنٹ ہے, اس کی بیٹی انہوں نے پکڑی ہوئی ہے, اس کا نام بھی دیا ہوا ہے. ہاں جی, دوبارہ کریں. UK برمنگم, وہاں کا ایک کوئی پریزیڈنٹ ہے جو جیسے ہمارا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے نا, ویسے وہاں کا بھی ہے, اس کی بیٹی ہے, VIP کی بیٹی پکڑی. نہیں, اس کی پکچرز, اس کی ID ہیک کی ہوئی ہے. اچھا. اس کی ویڈیوز, اس کی انسٹاگرام ID, ہر چیز, یعنی کہ وہاں سے انہوں نے پکچرز لی ہوئی ہیں. تو آپ آگے کلائنٹس جو بنتے ہیں نا ان کو آپ دکھائیں کہ ہم واقعی ریئل میں لڑکی بات کر رہے ہیں آپ سے, اور وہ بھی ایک بڑی. ہاں جی, ماڈ اسکواڈ ریناؤنڈ لڑکی. اچھا جی. اور انہوں نے جو بنائے ہوئے ہیں نا ٹارگٹ بنائے ہوئے کنٹری, ایک سعودی عربیہ ہے, دبئی ہے, اس کے بعد جارڈن ہے, ازباکستان ہے, رشیا ہے, کرگیزستان ہے, اور ایون جسٹ یہی ہیں. تو آپ لوگوں کو تو یہ زبانیں بھی نہیں آتی. جی جی. آپ لوگ ان سے کیسے؟ انہوں نے ہمیں اسکرپٹ دی ہوتی ہے سسٹم پہ, جو وہاں پہ ان کا سسٹم پڑا ہوا ہے نا جس پہ ہم لوگ اسکیمنگ کرتے ہیں. انہوں نے ایک اس میں بھی کہ سافٹ ویئر ہوتا ہے یا سارا کچھ سافٹ ویئر. اچھا, اب آپ تو ماشاءاللہ ایک داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, بال چال بھی ہیں, پورا بندہ ہے, تو ویڈیو پر آپ لڑکی کیسے بن کے اسکیم کر رہے ہیں؟ ویڈیو پہ لڑکی نہیں, آپ انہوں نے کچھ ایسا سافٹ ویئر یوز کیا ہوا ہے, آپ ویڈیو کال کر رہے ہیں, کر میں ہی رہا ہوں, لیکن میرے فیس پہ جو ہے وہ لڑکی دکھ رہی ہے, فلٹرز لڑکی دکھ رہی ہے, اور اس کے بعد جو میں جیسے آپ سے بات کر رہا ہوں میری آواز لڑکی کے آواز کنورٹ ہو کے اس ایجنٹ کے پاس جا رہی ہے. آڈیو ٹیونر ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے. وہ سارا کچھ یعنی کہ وہ لڑکی ہی کر رہی ہے, جو بھی ہے انہوں نے سافٹ ویئر ہی ایسا یوز کیا ہوا. تو اسے نکلوانا کیا ہوتا ہے, کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس سے اپنے پیار میں پھنسانا ہوتا ہے, جھالسا دینا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے پیار میں پھنسیں. چوتھے دن انہوں نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ صدقے میں واری میں قربان. ہاں جی, چوتھے دن انہوں نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے کاروبار کے بارے میں بتانا ہے کہ میں یہ کاروبار کر رہی ہوں, اور آپ بھی کریں, آپ کو بھی منافع ہوگا, مجھے بھی ہوگا. اچھا جی. تو جب وہ جھالسے میں پھنس جاتا ہے وہ جو ایجنٹ ہوتا ہے, تو اس کے بعد 5ویں دن اس کا اکاؤنٹ انہوں نے خالی کرنا ہوتا ہے, یعنی کہ جو بھی ہے. اگر آپ نے اکاؤنٹس خالی کر لیے ہاں جی, تو پھر آپ کو سختی نہیں ہوگی. سختی ہوتی ہے, پھر بھی ہوتی ہے, کیونکہ اکاؤنٹس جو ان سے ہے نا وہ ہوتا ہے وہاں پہ زیادہ ڈالر چلتا ہے, یعنی کہ اکاؤنٹس میں زیادہ کچھ غریب لڑکے بندے بھی ہوتے ہیں, ایجنٹ ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ انہوں نے امیر, ہاں جی, جو پھنسے ہوئے, ہاں جی, کلائنٹ وغیرہ جس کو بولتے ہیں.
کوئی $200 کا ریچارج کروا دیا, یہ کروا دیا, پھر بھی دیتے ہیں. وہاں پہ بچنے والا وہ ہے جس نے $50,000 یا $1,00,000 کا ریچارج کروانا, یعنی کہ جس نے اپر بندے کو پکڑنا ہے. بڑی مچھلی کو اس نے. ہاں جی, وہی بندہ سیو آپ ہے. نے کتنے لوگوں کو وہاں پر قابو؟ نہیں, میں نے نہیں کیا. کر پائے؟ نہیں کر پائے, کیونکہ میں نے کبھی کام کیا ہی نہیں تھا یہ والا. کھاندے رہے ہو؟ ہاں جی, 1.5 مہینہ ماری پڑی ہے. تو واپس کیسے آئے؟ واپس جب 7 دن بعد مجھے فون ملا تھا تو میں نے پاپا کو بتایا سارا کچھ. میں نے کہا اس طرح مجھے سیل کر دیا. کتنی دیر کے لیے فون دیتے ہیں؟ فون دیتے ہیں 2 سے 3 منٹ. پہلے دن 7 منٹ دیا تھا, ٹائمر لگایا ہوتا, انہوں نے موبائل ساتھ رکھ دیا. کھڑا ہوتا ہے؟ ہاں جی, بندے 3 کھڑے ہوتے ہیں, تینوں ٹرانسلیٹر کھڑے ہوتے ہیں. ایک چائنیز ہوتا ہے, 2 انگلش والے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد 7 منٹ جب فون دیا تو میں نے گھر والوں سے بات کی ہے. میں نے ان کو بتایا کہ یہ سین ہوا ہے, یہ معاملہ. منع نہیں کرتے کہ یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ نہیں, منع نہیں, ان کو آتی نہیں ہے, کیونکہ اس ٹائم انہوں نے وہ ٹرانسلیٹر نہیں تھا لگایا ہوا. وہ جو فون والا ہے نا, وہ نہیں تھا لگایا. میں پنجابی بول رہا تھا, اور میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو یہ بولا تھا کہ میں جو بات بولوں اس کا تو نے الٹا جواب لینا. اگر میں بولوں کہ کمپنی اچھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کمپنی خراب ہے. تو میں جو بات بولتا تھا وہ سمجھ جاتا تھا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کہ اس کو پتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹرانسلیٹر کھڑا ہوا ہے, اس وجہ سے یہ سچ نہیں بول رہا. اور وہ جو باقی پاکستانی ہیں ان کے اوپر بھی سیم ٹارچر ہے. وہاں پہ پاکستانی مجھے ڈال کے 7 لڑکے تھے. اچھا جی. جو یہ کہاں کے ہیں؟ 3 کشمیر کے ہیں رہنے والے, ایک بہاولپور کا ہے. وہ بہاولپور کا لڑکا جو سا, اس نے 33 لاکھ روپے دیا اور اس کو پھر بھی نہیں آنے دیا. $12,000 دیے اس نے, کیونکہ اس کے جو باس ہیں, ہاں جی, اس نے کہا تھا کہ میری والدہ بیمار ہے. وہ HR کی پوسٹ پہ گیا تھا. بندے یعنی کہ اور بلانے ہیں اس نے, وہ پاکستانی جو لڑکا تھا وہ HR کی پوسٹ پہ گیا تھا. تو اس نے کہا تھا کہ میں بندے اور بلاؤں گا. تو اس نے جب گھر سے بات کی گھر والوں سے, تو گھر والوں نے کہا کہ والدہ کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے کہ آپ واپس آ جاؤ. تو جب وہ اس نے واپسی والی بات کی اپنے باس سے, تو اس کے باس نے کہا کہ ہمارے کچھ اخراجات ہیں جو ہم نے وہ دینے پڑیں گے. وہ $12,000 بنتے ہیں. اور وہ $12,000 دیا, واپس نہیں آیا. کیوں واپس نہیں آیا؟ اس نے جو ٹیلی گرام اور واٹس ایپ ہے وہ اپنے سسٹم میں بھی ایڈ کیا ہوا تھا, اپنے گھر والوں سے بات کرتا تھا. اوہو, یہ پکڑا گیا. ہاں جی, لوکیشن شیئر کی ہوئی تھی گھر والوں کو. تو یہ وہاں پہ الاؤ نہیں ہے. آپ فون پہ صرف بات کر سکتے ہو, کمپیوٹر پہ آپ سسٹم پہ آپ کچھ بھی نہیں, گھر والوں سے بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے متعدد نوجوان جو ہے اس وقت برمی مافیا کے پاس موجود ہیں, بقول ان صاحب کے, جو وہاں سے ریلیز ہو کر آئے ہیں. ان کی ریلیز کا معاملہ بہت تکلیف دہ ہے. میرے ساتھ احمد یار صاحب موجود ہیں اور منیر احمد صاحب موجود ہیں. یہ دونوں بھائی ہیں. احمد یار صاحب نے اپنی جمع پونجی جو ہے وہ خرچ کر کے اپنے بیٹے کو باہر بھیجا, اور بدقسمتی کے ساتھ یہ جھانسے میں آ گئے. جھانسا بھی ایسا بدبختی سے بھرا کہ بھیج رہے ہیں وزٹ ویزا پر, لیکن مقصد ہے وہاں جا کر بچہ ملازمت کرے گا اور ملازمت کے ذریعے وہ گھر کے حالات کو بدلنے کی کوشش کرے گا. لیکن ان کا پالا ایک بدبخت, رذیل اور ناپاک انسان سے پڑ گیا, جس نے ان کے بیٹے کو برمی مافیا کو بیچ دیا. اور اس کے بعد ان پر کیا بیتی سمجھیں گے احمد یار صاحب کی کہانی, احمد یار صاحب کی زبانی. احمد بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. کیا ہوا تھا, کیسے جھانسے میں پھنسے, برائے کرم بتائیے گا. بس یار ایسے ہی دیکھتے دیکھتے جو ہے نا, وہ لڑکا جو ہے جانا پہچانا چہرہ سی. تو ایک میرا دوست ہے, میں نے اس کو 2 سال پہلے کا بولا تھا کہ میرا بیٹا ہے گیا تو میں اس کو سعودی عرب بھیجنا. اس کا بھائی چھوٹا ادھر کام کرتا تھا, اگر تھوڑا جا اتفاق ہو جائے تو میرے ساتھ تعاون کریں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ ایک دن بس اچانک میں ادھر جا رہا تھا تو اس نے بولا کہ یار ایک آدمی ہے ہمارے جاننے والا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تھائی لینڈ جو ہے نا کمپنی ہے گی, تو اس میں ایک کام ہے گا یہ کھانے پینے کا, تو اس میں ایک لڑکا چاہیے جو پڑھا لکھا ہو, کمپیوٹر جانتا ہو. تو اس نے میرے کو بولا, تو میں نے اس کو بتایا کہ میرے بیٹا جانتا ہے کام. تو جب ہمارا آمنا سامنا ہوا نا, تو اس نے تھوڑا سا مجھے یہ کہا کہ تھائی کمپنی ہے, تھائی کمپنی سے باہر نہیں جانا. اچھا. تو میں سوچ لیا, میں کہا مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو. آپ کو لگا نہیں کہ میں دھوکہ کھا رہا ہوں؟ نہیں, محسوس نہیں ہوا, کیونکہ وہ لڑکا وہاں رہنے والا تھا. ٹھیک ہے.
तो आते जाते है ना, ये मेरे बेटे के साथ पढ़ता क्या रहा। नाम है उसका? उसका नाम अहमद है। इस अहमद ने आपके बेटे को बेचा था? हाँ जी, फिर कितने में बेचा था? $6,000 में $6,000 में अहमद ने आपके बेटे को बेचा, बेच दिया था। बर्मी माफिया को। हाँ जी, बर्मा में। अच्छा जी, आपने बेटा यहाँ से बर्मा रुखसत किया था? नहीं, कहाँ भेजा था? थाईलैंड है तो ये अगवा होके थाईलैंड से बर्मा गए? जी, अगवा होकर गया जी। आपको कैसे पता चला कि लड़का? मुझे 3 दिन बाद पता। पहले तो वो मेरे को दिलासा देता रहा है कि कंपनी में सेफ है, तुम्हारा बेटा काम कर रहा है। हाँ जी, वो एजेंट जो है ना, वो यही बता रहा था कि तुम्हारा बेटा जो है सेफ है, वो काम कर रहा है। वहाँ पे फ़ोन जो है ना, वो अनाउंस नहीं है गया, तो अलाउड ही नहीं है। हाँ जी, हाँ। 2-3 दिन बाद आपको फ़ोन मिल जाएगा, तो वो आपसे बात करेगा। मगर यही सोचता रहा। आपको नहीं एहसास हुआ कि यार क्या जानवर है, कौन लोग हैं कि मुंडा जहाज तो लता उन्हें जांदी मशीन तक खिलारते तो फोन ले लिया? ये नहीं सी पता। हाँ, ये पता होता तो मैं काम ही नहीं करता। हाँ। कितना खर्चा किया था इसको भेजने पे? खर्चा तो तकरीबन 10 लाख तो इधर ही खर्चा हो गया, भेजने से पहले। भेजने से ही। तो वापस लाने में कितना खर्चा? 18 लाख रुपया लगा। 18 लाख, 31 लाख रुपए आप लगा चुके हैं। जी जी। ये वापसी में जब बच्चे ने आपको इत्तला दी कि वो फंस गया और वो बर्मा में है, बर्मी माफिया के पास है, कहाँ कहाँ भागे? ईमानदारी से बताना है, बच्चे को बचाने के लिए। बहुत दौड़ा जी। सरकार के पास भी? हाँ जी, कहाँ कहाँ गए? बहुत दौड़ा होंगे। ये कि दोस्त यार जो है ना, जो चंगे चंगे अमीर आदमी हैं, उनके साथ बैठना उठना सी, तो वो जो है ना मेरे साथ यही कह रहे कि आप FIR को दरख्वास्त दें। मैं कि यार वो ये मेरे को रुला देगी। मेरे को इतना होश नहीं है कि मैं कहाँ जाना है, कहाँ से आना है, बस जाते जाते कहीं और चले जाना है। तो एक आदमी हमारा दोस्त है, अल्लाह ताला उसका भला करे। अच्छा जी। और वो बहुत अजीम दोस्त निकला। वो साहिवाल से आया है। हाँ। उसने कहा कि यार मैंने सुना है तुम्हारा बेटा बाहर गया। मैं कहा बाहर नहीं गया यार, ये काम हो गया है। उसको अगवा कर लिया एयरपोर्ट से ही और बर्मा ले गए हैं? बर्मा ले गए हैं। तो उधर जो है ना, वो 3 दिन उसने कुछ खाया पिया नहीं है। उसको जो है ना काली कोठी में बंद कर दिया। मेरे को तकरीबन 3 दिन बाद फ़ोन आया है, रात के 1:30 बजे। 2 मिनट मेरी बात हुई है, तो उसने कहा, इतना ही मेरे से बात हुई है कि पापा मेरे को इन्होंने बेच दिया है। इन्होंने $6,000 लिया है। मेरे बॉस ने मुझे बता दिया है कि तुम्हारा जो एजेंट है ना, उसने हमारे पैसे ले लिए। चाइनीज ने? चाइनीज है, कौन है जो, ये तो यही जानता है ना। तो उसके बाद मैं फिर काम शुरू हो गया। मैं एजेंट के पीछे जो दौड़ना शुरू कर। हाँ जी, अहमद को रात को उठाया। उसको पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है। वो कहता है अंकल जी सेफ है। तुलाई शुलाई भी की थी अहमद ने? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। हाँ। कुछ भी नहीं कहा। सेफ है, सेफ है। वो यही कहता रहा सेफ है सेफ है। मैं कहा यार शायद हो सकता है कि मेरे साथ बात गलत हो गई हो, ये वो जो मेरे को ये दिलासा दे रहा है। लेकिन जब मेरी बेटे से बात हुई उस वक्त तो मैं जो है ना अपने होश खवार खो बैठा। इतना परेशान हो गया कि मेरी शुगर जो है ना 300-400 तक पहुंचेगी। तो मैं परेशान हो गया। घर वाले रोने शुरू कर दिया, मैं भी रोना शुरू। मेरे को क्या हो गया यार, मैं तो किस लिए भेजा? पैसे किस तरीके से भरे? लड़का वापस कैसे आया? ये उनका एजेंट का ही है कोई। अहमद को फिर आपने पैसे दोबारा दिए? हाँ, उन्होंने जो है ना दूसरा वो एजेंट जो है ना, उसका राब्ता था उधर अहमद का उनके साथ जो ना भिजवाया था। हाँ जी, उसी का राब्ता दोबारा बर्मा उधर। हाँ, बर्मा में वो पहले भी ऐसे काम कर रहा था, तो लोगों को भेज रहा था। फिर आपसे कितने? तो ये भाई ने जब बताया ना कि दूसरा फ़हीम को उन्होंने दूसरा बेच दिया है, तो रात को हम गए उधर। वो कहता नहीं कुछ भी नहीं है। उन्होंने वो तस्वीरें दिखाई और वीडियो दिखाई उधर, वो दूसरा थाईलैंड की, कि ये होटल है, यहाँ वो एंजॉय, हाँ जी, एंजॉय कर रहा है। तो आप जो है ना परेशान है, उधर बारिश हो रही है इसलिए जो है ना राब्ता नहीं हो रहा, उधर राब्ता नहीं हो रहा, इसलिए 2-3 दिन में आपसे राब्ता होएगा। जब इस फ़हीम का राब्ता हुआ ना, तो इसने पहले ये बताया कि पापा मुझे ना इन्होंने बेच दिया है, अगर आपके पास पैसे हैं तो मुझे वापस बुला लें, वरना मेरी लाश ही आएगी। उसके बाद हम जो ना बस दौड़ना शुरू कर दिया। दोस्तों के पास गए जो मतलब हमारे जो दूसरा क्लोज हैं, इस्लाम दुआ वाले, उन्होंने जो है ना उनको बोला कि लड़के को वापस बुलाओ। किसी सियासतदान को भी अंदर डाला था? नहीं, सियासतदान को नहीं डाला।
ताजिर को डाला था? हाँ जी ताजर, वो उनका जो दूसरा वालिद अहमद का, वो उसका शोरूम है उधर दूसरा फैसलाबाद में, ठीक है। उसके साथ जो बैठते थे या जो जिस तरह भी उनके अहमद को क्लोज थे। कितने पैसे आपने भरे वापस लड़के को बुला? ये भाई ने भरे और इन्होंने मैं मुझे नहीं पता इन्होंने। जी कितने भरे? 18 लाख दिया। हथी दिता अहमद ने दोबारा? हाँ जी दोबारा दिया। वापस ले आने? हाँ, यानी कि वो दूसरे $700 बनता है, $7,000 बनता है, डॉलर के हिसाब से 18,000। यानी आपका मुंडा छुड़ान ली भी बता देना पे है। देखो जी यही तो चीज़ है ना। अहमद आजकल कहाँ है? अहमद चला गया जी वहाँ पे, किधर? बर्मा। जिस दिन भाई की यहाँ पे फ्लाइट थी ना लाहौर पे, तो वो उसी दिन ही उसको ये नहीं पता कि मेरी एक फेक आईडी है लड़की के नाम से, उसके साथ इंस्टा पे ऐड है जी। हाँ। यानी कि मैं उसके साथ राब्ते में था, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये बदर ही है, मेरा जब दोस्त आपने है। भाई पकड़ा गया, भाई के बचाव के लिए आप उसके साथ राब्ते में? अच्छा नहीं, मेरे बाबा ये है कि किसी के ऊपर इतना यकीन नहीं करते। जब उनको पता लगा कि वो मेरा क्लास फेलो, यानी कि मेरे साथ पढ़ता रहा है। अहमद आपका क्लास फेलो था? जी, मेरा क्लास फेलो था आपके क्लास फेलो ने आपका भाई बेच दिया? जी। अच्छा। मुझे दरअसल पता बाद में लगा है, मुझे भी यही था कि वो थाईलैंड में गया, क्योंकि वो रोज़ अपनी स्टोरी स्टेटस वगैरह लगाता था कि मैं ये कर रहा हूँ, अपना ऐश इशरत में गुजार रहा हूँ। तो इन्होंने जब ये कहा सुना कि ये मेरा फ्रेंड है, तो ये थोड़ा सा और उसके ऊपर एतमाद करने लग पड़े, हाँ। जिसका नुकसान फिर हमें ये भरना पड़ पाया। जिस दिन भाई की फ़्लाइट यहाँ लाहौर में थी, वो उसी दिन ही यहाँ से दुबई गया, दुबई से सिंगापुर, सिंगापुर से आगे कम्बोडिया चला गया। अभी वो कम्बोडिया में? जी कम्बोडिया, इसी काम के सिलसिले में गया। कम्बोडिया में क्या कर रहे हैं? यही जो स्कैमिंग है, वो वहाँ पे ट्रेन है। पाकिस्तान कितने अरसे बाद आता है? वो तकरीबन इनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अभी वो पाकिस्तान आने में उसको साल लग गया। जी, ये 3 मंथ का विजिट वीज़ा जाता है। वहाँ पे फिर जब वापसी आते हैं तो उनको वो फ़ाइन पे करना पड़ता है। ये थाईलैंड होगा, कम्बोडिया होगा, इनके रियासतों में ना फ़ाइन पे करना पड़ता है, तभी आपको वापस आने देते हैं वो। तो अब वो वहीं पे है, रोज़ उसकी स्टोरी वगैरह भी लग रही है। उसकी जो डिटेल्स हैं वो शेयर कीजिएगा। जी ठीक है। किसी सरकारी महकमे से कोई पैगाम देना चाहिए किसी जिम्मेदार को तो दे लें। मैंने तो इस्लामाबाद, मेरा जो आपसे आगे बात हुई थी वो जम्मू कश्मीर वाले, उनके ज़रिए अपना पैगाम पहुंचाया था। तो तकरीबन ना जब मेरा भाई वापस आ गया, 1.5 मंथ बाद मुझे उनका एक लेटर आया कि आपकी दरख्वास्त मसूल हो गई है, आप यहीं से हिसाब लगा लें। तकरीबन जब हमने ये एप्लीकेशन पोर्टल पे सेंड की बात कर रहे हैं? नहीं, वो लड़का है, उसने आगे पोर्टल पे ना एम्बेसी में कोई एप्लीकेशन दी थी। तो जब मेरा भाई वापस आया, उससे 1 दिन पहले मुझे वो उन्होंने फॉर्म की शक्ल में पार्सल आया। तो अब हम क्या फ़ायदा हमारा। थैंक यू वेरी मच जी।